Maqaba ilma afura qulqullu waaqa tokko maqaa waqatiin akka mooltanii ana sin dhugee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galata guddaa inni nu argatu. Qulqulluun Phaawulos Qolaasiis tokko lakkoofsa 28tti an dubbate san isa ittiin kaaneet waa'ee guyyaa irraa barannechaadha. Akkuma beekamuttu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ilmoo waaqaa gara addunyaa kana maal barbaaduu dhufe waggaa jennee nu barbaaduu dhufe nu jaalatee dhufe lammata immoo nagaa ijaaruu dhufe addunyaan tuni nagaa dhabdee namni tasgabbaa dhabee nagaa namni isaa kennu hoomuttuu dhabee ergamtoonni irra keessatillee yookaan immoo hunduu addunyaa kana baddaa warri jiraatu namaa fi waaqa jedduutti nagaa buusuu waan dadhabaniif kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmoo waaqaa bu'ee giiftii teenya maaramii irraa dhalatee guddatee dachee kana baddaatti deddeebi'ee fannoo irratti fannifamee addunyaa kana jaalala guddaa nagaa guddaa uumee jedha. Ammallee gooftaan keenya inni galata argatu. Waa'ee fannoo kana waggaa laallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas 23 lakkoofsa 34 baddaatti waggaa laallu waggaa isa fannoo irratti fannifatan illee waggaa isa irratti hancufatu fassan illee waggaa isa arrabsassan illee maal jedheenni አባቶ የሚያደርጉትን አባ እስራኤሎም ወስበ በዘያምሩ ይገብሩ ያ አባኮ ዋን ሆጀተንን ቤከኒ አትሪፈ መጎዲፊ ጀዴት አች በዳትሌ ዋዬ ነጋ ዋዬ ጃለላ ዋዬ ቶኩማ ዋዬ ነገኛ በልና ለለቤ ጀድ ከናፉ አያነ መስቀለቻን ወከን ሞዩ አያነ ፈኖ ከነ አያነ ደመራ ከነ ጀቹን አያነ ነጋ አያነ ቶኩማ ረቻ warrisa fannisassun warrisa jibbassun maal godhanii fannoo inni irratti fannifame kana boolloo qotanii awwaalanii jedha seenaan irraa waggaa nuttumatu. Yaa ta'u malee masqalii jechuun mooyyuu kaffannoo jechuun milikkita jechuudha yookaan immoo mallattoodha jechuudha. Wahabkoomu ta'emirta lellee farruuka warra si jaalatu ati mallattoo kenniteefi akkas ilaalanii akkasiin beekanii jedha. Waggaa fannoo kana laallu irratti sirritti hallaallu maali waggaa jenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos laalla isatti amanna hannutti mul'atu isa asirratti qullaa addunyaa kana haffannifame isa yeroo guddaa yeroo har'aa kan waggaa ayyaana kana kabajnu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hangodhe san isa yaadate. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 21 baddaatti waggaa laallu maal jedha ይገብረ ኃጢአተ ወይ ተረክባ ሰቱስታፍ ወሶ በጻለ ወይ ጻለ ወሶ በያምሙ ወይ ተቀየመ አላ አግባሪ ሶለ ዘይከን ጽርቃ እን ጭቡሮ ጀነ አፋንን ሲሶምነ ወጋጄ ሰሰንስ ወጋፈን ሰሰንስ ጎዳፉን ድረት ስሪፈን ጎረሬቶ ዋንተኮ ዋናማ አፋንሳኒ አፋንሳ ከሳ ይምባነ ከናፉ እጆሌሳ ዋንታ ተኒፍ አካይ ሰፈካተን እንሞዩ ፈከንጀ ከነስኒ ለፈካየቶ ዴሜ ጀዳ hayyaanni har'aa kun waggaa kaa diinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri Yesuus Kiristoos jibbochaadha. Yesuus Kiristoos an jibbamu muti inni an jaalatamu. Kanaafuu warri isa jibbanii inni addunyaa kana baddaatti yeroo jiraatu sanis abbaa nagaa waan ta'eef abbaa jaalalaa waan ta'eef abbaa tokkummaa waan ta'eef baay'inaan nama kabajee mataa gadi qabatee waan jiraateef warri Ayhuud immoo baay'ee isa jibbaniit inni harkaa kaanan zayyik limooti hiizooto handuun isa qabuu dadhabde du'a cabsee qoricha du'aa qoricha cubbuu ta'ee du'a san ajjeesee waan boolla keessaa ka'eef amma immoo isa jibbaniit fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana awwaalanii jedha seenaan har'aa kun. Yaa ta'u malee fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame kun waggaa 325 lafa jala taa'ee waa namni mana xaragullee irratti gatee yaa jiraatu malee namni immoo waan akka illeenii jedhamtu an seenaa barbaaddu an gooftaa Yesuus Kiristoos barbaadan kun fannoo abbaan kiyya Yesuus Kiristoos irratti fannifame eessa jira jettee bal'inaan barbaaddee yeroo har'aa kana Kiraakos namichi jedhamu tokko garuu ittimee damaraa akkanatti godhanii
muka walitti godhanii qoraa walitti godhanii daabotii godhanii kana qabsiisanii ixaana irratti naqanii ixaanni sun immoo irra keessa ba'ee bakkee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jiru kana itti mul'atee jedha. Laalaa hunduu seenan inafu lafattee chaaraka awwaalamee nafu gaaf tokko hin ba'a. Keessattuu gooftaa seenan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete inni lafatti kana fuufi muti. Yaa ta'u malee guyyaa irraa kana calqabanii amma Maggaabitii bultii 10titti lafa kana qoffuranii aduu san immoo iyyuu fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame san isa arganii jedha. Ammallee gooftaan keenya galata guddaa argatu. መስቀል ምቾት አይደለም፣ መስቀል መንደላቀቅ አይደለም። መስቀል ከነስሙ መከራ ነው። ያተው መለካ መስቀልስ ወጋር በሰዲ ፊ ድግደምሽን ቦሎ ከሳ ጅራቱ መለ ኦዶን ቶርቶሪን ኦዶን በዲን አች ከሳ አኩመ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እረት ፈንፈመ ሰንት አርገመ ጀራ ከናም የዋጋ ገለተ ገልጫ ማሊዳ አፍሪካ አከምት ቶርቶሩ ባት ቢየን አከምት ኛቹ ባት ኦጋጀነ እን ዙፋኒ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኮፋ ለምተሞዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢገሳን እረት ደንገላሴ ኢግንሳ ዋን እረት ደንገላሴፉ ኢን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ኤጌ ሃሮምሴ አከን ቶርቶር አከን ዱሎም ነገረ አዱሰኒ ሃምቦሎ ኬሳ ፈኖን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ በየዳ ጀቻል ከናፉካ ማልበረ ወጋጀን ያራ ዋየ መስቀላ ከነ ወጋ በረኑ ተኮፋ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሊ ከነ በዳ ተፈንፈመት አባሬ ኢልሞ ነማትራ በለሰቻን ለነሰተ ሳያጠነ ክርስቶስ መርገማ ለኦሪት በዘወዳ በንቲ አነጾረ መርገማ እስመ ከመዚ በመጽሐፍ ዘስቁል ጥሩ ጉሙቱ ዘስቁል ዲበ መስቀል ከመግባ በረከተ አብርሃም ወንርከብ ተስፋሁ ለመንፈስ ቅዱስ በአሚን በኢየሱስ ክርስቶስ የሮዱር ነምን ሙከረተ ፈንፈመ ነማ አባረመ ጀረማ ነማ አባረመ ነማ ጅበመ ነማሃተ ነመሶቤ ነመጩቦ ወጀተ ያታው መለ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንዶረት ኑ ፈንፈመት አባሬሰን ኑራ በለሰ ጀረ ገላትያ ሰዲድ ኩረሰዲ በዳት ላላ ማል ደወጋ የንደ ፈኖ በዳት ተከም መስቀሊ በዳት ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አባሬ አዱኛ ከነራ በለሰ አባሬ ኑራ በለሰ ቢየብሰ ነመብሰ ነጋኡሜ ከናፉ አያን መስቀላኩን አክመ ዱረት ጥነስደዱ ዱበነሰንቱ ገብረ ሰላም በደም መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወዘበ ምድር አው መስቀሊ በዳት ይገደን ገላሰን አድዋቀፊ ነመ በዳት ነጋኡሜ ጀራ አመስሞዩ በረበረና ከነ ነጋ በልናን አንዱን በርባችሱ ነጋዋን ጉዳን ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁምነ ቀባ ሆምቱ ይሰሞቹ እንደንደው ሞቲ ሞተት ጎፍታ ጎፍተተ ያተው መለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑጀሬ መታገድ ቀበቴ ፈኖረት ፈንፈመት ዱኤት አዱኛ ከነ ሐሞይ ጅራተቲ ሞት ሎሎቲ ሞት ዱኤት ሐሞይ ከናፉንስ አያና ራ ከነውጋ ከበኙ በየ ኢትዮጵያቲ ዱዋ ዶንታነ በየ ራሻት ፊ በየ ዩክሬን ፊስ ነጋ ከተውፍ አዱኛ ኩን ነጋ ከታት ወር መስቀለ ጃለነ ዋቀ ጃለነ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጃለነ ወር ጀሩ ወረሁምና እንደሙ ወት ወረ ጃላላ እንደሙ ከናፉ አያነ ኬኛ ከና አያነ ነጋ አያነ ጃላላ ረብን ዋጎሩ በገገም መደኒ በጋሲ ስንገየ የቹን በርባዳ እንደምታወቀው አንድ ሰውም ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋው ትልቅ ነውና ሁላችንንም በእኩል መዝገብ ስለሚያውቀን ወንጌል ደግሞ በቦታ በሁኔታ በቋንቋ የማይገታ የማይከለከል ስለሆነ ሁሉም ነገር መስማት ስላለበት ይልቁንም ዛሬ በዚህ ቦታ ሆነን የምናስተምረው የምናስተላልፈው ትምህርት ወይንም መልእክት ዘመኑ የዲጂታል ዘመን በመሆኑ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ባጭሩ በዚህኛው ደግሞ አጭር ትምህርት ሰጣለሁ። እንደምታወቀው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እና ዮሐንስ 3 ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀንና የሌሊት አዳሪ ተማሪዎች ነበሩት። ከቀኑ 6 ሰዓት በጠራራ ፀሐይ ተርቦ ተጠምቶ
ደቀ መዛሙርቱን እንጀራ እንዲገዙለት ወደ መንደር ከላከ በኋላ ጥሙ ሳያረካ የራበውን እንጀራ ሳይበላ ታላቅ ጉባኤ ዘርግቶ የአዲስ ኪዳን አምልኮ በቦታ በሁኔታ በጊዜ የማይወሰነውን እግዚአብሔር አብ የሚወደውን በመንፈስ የሚመለክበትን ለሳምራዊቷ ሴት ማስተማሩ ግልጽ ነው። በእኩለ ሌሊትም ደግሞ ለኒቆዲሞስ እንደዚሁ ጉባኤ ዘርግቶ የጽድቅ መግቢያ የክርስትና መግቢያ የምንወለድበትን ስርዓተ ክርስትና ስርዓተ ጥምቀት ማስተማሩ የታወቀ ነው። በዚሁ መሰረት ቅድም ባደረግነው የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻ ገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደሙ በሰማይና በምድር መካከል እርቅን አደረገ ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው በመስቀል ላይ የተሰቀለው በመስቀል ላይ የፈጸመው ከሌሎቹ ሁሉ የራቀ የረቀቀ የላቀ ቤዛነት ይልቁንም ደግሞ ሰላም ያጣችው ዓለም ሰላም ማግኘት ስላለባት በመስቀል ላይ ባፈሰሰ ደሙ በሰማይና በምድር መካከል እርቅን አደረገ ይላል። የመስቀል በዓል ስናከብር ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረጋቸውና የፈጸማቸው የማዳን ተግባራትንም በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። አንደኛ ቅድም እንዳለው ሰላምን ነው የመሰረተው። ይህን ሰላም መላእክት ሊመሰርቱት አልቻሉም። ነቢያን ሊመሰርቱት አልቻሉም። ሰውና እግዚአብሔርን ሊያስታርቁ አልቻሉም። ሰውና እግዚአብሔርን ማስታረቅ የቻለው ሰላም የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ሰላምን ከማንም የማይበደር አዎ ቅዱሳን ሰላማውያን ናቸው። ሰላም ግን መሆን አይችሉም። ራሱ ሰላም የሆነ ራሱ ሰላማዊ የሆነ ራሱ ሰላም መስራች የሆነ ሰላሙ እሱ የሚሰጠው ሰላም ደግሞ ዓለም እንደሚሰጠው ሳይሆን የማይነቃነቅ የማይናወጥ ጊዜና ዘመን የማይሽረው ታላቁን ሰላም በመስቀል ላይ መሰረተ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይግባው። ሰላሜ አሐድግ ለክሙ ወሰላም አቦዬሁ በክሙ አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘየሁብ አነ። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ይላል። አዎ ዓለም የሚሰጠው ሰላም እንደ ጠዋት ጤዛ ረጋፊ፣ እንደ ቀን ጥላ ኃላፊ፣ እንደ ማታ ጀንበር ጠፊ ነው። ነገር ግን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ማንም የማይነቀንቀው በሁኔታ የማይፈተን ሰላም፣ በሁኔታ የማይፈተን ሰላም። ዛሬ በዓለም ላይ ስለ ሰላም ብዙ ይወራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየቀኑ ሰላም ርዕሰ ዜናቸው ነው። እንደነሱ ግን የሰላም ጠንቅ የለም። በየቦታው ጦርነትን፣ ጥላቻን በመጥመቅ በዓለም ላይ ታላላቅ የጦር መሳሪያዎች ተፈብርኳል። የኑክሌር ቦምብ ተፈብርኳል። ፍጡነ ድምፅ ሚሳኤል ተፈብርኳል። ዓለም ግን ተበጥብጣለች። ሰላምን ይፈልጋሉ፣ የሰላምን ጌታ ግን አይፈልጉም። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላምን የምናገኘው ሰላም ብቻ ሳይሆን የሰላም ምንጭ የሰላም ጌታ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመንና እሱን የባህሪ ገንዘባችን አምላካችን ሰላማችን ብለን ስንማጸነው ነው። ታዲያ መስቀል ሁለት ትርጉም አለው በዛም ሆነ በዚህ። የመጀመሪያ የሰላም የመስቀል ትርጉሙ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ማኅፀን ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስካረገበት ጊዜ ድረስ የፈጸመው የማዳን ስራው ተጠቃሎ መስቀል ይባላል። ምን ይባላል? መስቀል ይባላል። በእጃችን የያዝነው መስቀል ይባላል። ነገር ግን ይሄንን ቅርጹ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በስተጀርባ ያለውን ከዚህ በራቀ ሁኔታ ያለውን መረዳት የምንችለው በስጋ አይን ሳይሆን በእውነቱ በጣም ባመነና በጠለቀ በሚያስተውል በአይነ ልቡና ነው። ስለዚህ መስቀል ስናከብር በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ዓለምን ነፃ ያወጣውን
የኃጢአትና የሞት መድኃኒት የሆነውን መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍሳችንን ያስወገደልንን ሁለታችንን በእኩል መዝገብ የወደደንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናምንበት የምናስብበት ነው። ልብ በሉ። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያሳለፈው ሁሉ ጊዜው መከራ ነው። ወበከመ ሰቀሎ ሙሴ ለአርዌ ብርት በገዳም ከማሁ ሀለወ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይሰቀል እስመ ከመ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋሕደ መጠወ ወሀበ ቤዛ ለኩሉ ከመ ኩሉ ሰብ ዘየአምን ቦቱ ኢይታጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘላለም ዘየአምን በወልድ ኢይትኰነን ወዘሰ ያምን ዘየአምን በወልድ ኢይትኰነን ወዘሰ ያምን ወዳ ተኰነነ እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለው የሰው ልጅ እንዲሁ ሊሰቀል ይገባዋል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ። አዎ በምድር ላይ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ሞት ሞተዋል። ፈያታዊ ዘየማን የሞተው የራሱን ሞት ነው። እኛም የምንሞተው የራሳችንን ሞት ነው። ነገር ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የዓለምን ሞት የሞተው፣ የእኛን ሞት የሞተው፣ የእኛን ውርደት የተዋረደው የተጠማው። ስለዚህ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ሁሉ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ካለ በኋላ እግዚአብሔር ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ልጁን እስከ መስጠት ደርሶ ቤዛ አድርጎ እስከ መስጠት ደርሶ ዓለምን እንዲሁ ወዶታል ይላል። ልብ በሉ። በመስቀል ላይ የወደደን የኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንኳን በተሰቀለ ጊዜ በመከራ ጊዜ በስቃይ ጊዜ ምንድነው ያለው? ሉቃስ 23:34 ላይ በፊቱ ላይ ምራቅ እየተተፋ እየተሰደበ እየተረገመም ጭምር ብዙ እየተባለ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለው። ዘመን አይሽሬ ቃል እዚህ ይቆማል ያበቃል የማይባል በነበር የማይቆም ታላቅ የይቅርታና የምሕረት ቃል በመስቀል ላይ ያደረገው ይሄን ነው። እኛ መስቀል ስናከብር እርስ በርሳችን በመተራረቅ እኛም እርቅ ያስፈልገናል፣ ሰላም ያስፈልገናል። ያጠፉትን በመርገም በመስደብ በማፍሸቅ በአሽሙር በአግቦ በተለያዩ ጦር በሆኑ ቃላት በመናገር ልንመልሳቸው አንችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላም እንዲመጣ ሰላም እንዲጸና ይልቁንም የዘንድሮን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያ ታላቁን አድዋ በደገመችበት ከመላ ዓለም ተጋጥማ ተፋልማ ተፋልጣ ያለ የሌላ አቅሟን ተጠቅማ አምላኳ እግዚአብሔር ሳይለያት ይህንን ታላቅ ድል ባስመረቀችበት ማግስት ይህንን በዓል ስናከብር ደስታችን ወደር የለውም። እልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። በምድር ላይ ለአንድ ሰው ሃይማኖቱ አንድ እግዚአብሔር ቢሆንም ሀገራችንም የሃይማኖት ዋና አካል ነው። ልብ በሉ። ይህንን ነገር ሳንናገር የሁላችንም ድል ነው፣ የሁላችንም ታሪክ ነው። ስለዚህ ሌላ የተሻለ ስራ ለመስራት ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰላም ምንጭ የፍቅር ምንጭ እንደመሆኗ መጠን ለልጆቻችን የምናስተላልፈው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የፈጸመውን ሰላም የደመደመውን ሰላም አንድነትና ፍቅር ለሁላችንም ያስፈልጋል። በምድር ላይ ምንድነው አሸናፊ ባለድል ቢባል ከፍቅር የበለጠ ድል አድራጊ የለም። የጦር መሳሪያ ድል አያመጣም። ጥላቻ ድል አያመጣም። ድል ሊያመጣ የሚችል ሰላምና ፍቅር ብቻ ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ በዓለ መስቀሉን ስናከብር አንደኛ እሱ የተሰቀለበትን መስቀል የሱ ሰቃዮች በመሰረቱ እኛ ነን የተሳሳትንና በየጊዜው ስንረግማቸው ስንጠላቸው የምንኖረው ያ ጥላቻ በአእምሯችን ውስጥ ስታክ ሆኖ ስለቀረ ነው እንጂ እሱ ወዲያውኑ እንዳይሰቀቁና እንዳይሰቃዩ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሏል።
ስለዚህ እሱን የጠሉ ሰዎች የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዕፀ መስቀሉን ቀበሩ ይላል ታሪኩ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ፈልገን አናገኝም። ታሪክ ነው። የሃይማኖታችን መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ዶግማ፣ የእግዚአብሔር እስትንፋስ፣ ታሪክ አለ፣ ትውፊት አለ። በየጊዜው አይቆምም። መጽሐፍ ቅዱስ ወላጅ ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ልክ አፍኖ ለማስቀረት ሲሞክሩ እሱ ሞት ይዞ የማያስቀረው ነውና ሕያውና ታላቅ አምላክ ስለሆነ እውነተኛ የባህሪ አምላክ ስለሆነ ማንም ሊያሸንፈው የማይችል መዋዕየ ኩሉ ስለሆነ በመስቀሉ ላይ የፈሰሰው ደሙ ደግሞ ለዘላለሙ ሕያው ስለሆነ የክርስትናን ታሪክ ለማጥፋት በዚህ ልክ መቃብር ቆፍረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር መቅበራቸው ሳያንሳቸው በኢየሩሳሌም የከተማ ከንቲባ ልዩ ትእዛዝ ቆሻሻዎቹ በሙሉ በጌታ መቃብር ላይ እንዲወድቁ እንዲፈሱ ተደርጎ ልዩ ትእዛዝ ተላለፈ። በዚህ መሰረት ለ325 ዓመት የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የተቀበረበት ስፍራ ተራራ እስኪያህል ድረስ አካባቢው ልክ በእኛ አነጋገር በአዲስ አበባ ቆሼ የምትባለው ሰፈር በአካባቢ እስከማያሳልፍ ድረስ አደገኛ ሆኖ ነበረ። ነገር ግን እሌኒና በዘመኑ የነበሩ በመተባበር በመጸለይ አንድ በመሆን እግዚአብሔርን በመጠየቅ በዛሬው ዕለት መስከረም 16 ደመራ ደምረው በደመራ ላይ ዕጣን ጨምረው ዕጣኑ መስቀሉ ያለበት ሲያመለክታቸው በዛሬው ቀን ቁፋሮ ተጀምሮ መጋቢት 10 የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የወጣበት ነው። እልል ብላችሁ አመስግኑት። መስቀል የቤተ ክርስቲያናችን አርማ ነው። ልብ በሉ። መስቀል አናመልክም፣ የቤተ ክርስቲያን አርማ ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት መለያችን ነው። ወወሀብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ፣ ለሚፈሩ ከቀስቱ ያመልጡ ዘንድ ምልክትን ሰጣቸው ይላል መዝሙረ ዳዊት 59 ቁጥር 4 ላይ መስቀሉ ምልክታችን ነው። ምልክት ምኑን ነው የሚያሳየን ያልን እንደሆነ ዋናውን ነው የሚያሳየን፣ ክርስቶስን ነው የሚያሳየን። ክርስቶስ በኔ ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ብሎ ይሄ ምልክት የሚያመለክተን ይሄ ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት መስቀሉ ተቆፍሮ ሲወጣ ያን ያህል ዘመን በመቃብር ውስጥ የተቀመጠው መስቀል ሳይበሰብስ ሁኔታው፣ መልኩ፣ ቅርጹ ሳይለወጥ እንዳለ ሆኖ ተገኝቷል። ለምን? የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ፈሶበታል። ደሙ ፈሶበታል። ለምን? ደሙ ሕያው ነው፣ መድኃኒት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስናስብ እንደ አንዳንድ የተቀበሩ በጎ ነገሮች እንደተቀበሩ አይቀሩም። እንደነ እሌኒ ያሉ በጎ የሚያስቡ ከእይታን የተነፈጉ በቀላሉ ሁሉም ሊረዳቸው የማይችሉ በጣም በጎ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩና ቢቀበሩም አንድ ቀን ይወጣሉ። እስኪ እልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን። አያንድ መስቀላ ኛተፊ ዱጋትራኒ ሞት የሙለቱ ነመ ጃለቹደን ኦቦሌሰ ጃለቹደን ሃደ ጃለቹደን ወረ ረከተ ጃለተኒ ገርጋሩ ከናን ነጋተው አራረቡሱ ተኩማን አከዱፉ ከነከናኒ ጋያነ ከናን ከበጁ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖረ ተፈነፈሜ ዋቀፊ ነበበዳት ነጋ ኡሜ ነጋ እነውሜ ከነሞዩ ሆምቱ ኡሙ እንደደኝ እንደንደውሲ ነጋ እነውሜ ከነሞዩ ሆምቱ ዲጉ እንደንደው ሆምቱ በሌሱ እንደንደው ነጋ ከነኑ ከነ ወልብረ ዳበነ አካ ያነ አያነ ከነከ ከበኝኑ ሀኑ ጎደ ጎፍተን ከኛም በሌ ገለተ ጉዳይ ነው አርገቱ የና ገለተ ይፈዳዋቅ